Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School, Kurali, District SS Nagar. We are doing chapter 9, that is strategies for enhancement in food production. Today we will study about the technique tissue culture that can be used to enhance food production. So let's start. Okay students, in the previous video we discussed about plant breeding and students we studied how the plant breeding techniques are very useful for us for producing disease-free plants and for producing the plants which resist the attack of the pest and also for improving the food quality. Today we will study about single cell protein. Single cell protein is actually बच्चे microbial biomass है which is produced by unicellular and multicellular microorganisms and it can be used as a food and also as a feed. So let us study single cell protein. It is known as SCP. Single cell proteins are produced by microorganisms like algae, fungi, yeast and bacteria. Some low-cost substrates are used to produce microbial biomass to produce single cell proteins. So low-cost substrate ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ microbes ਜੋ ਹੈ grow ਕਰਨਗੇ ਔਰ microbial biomass produce ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ single cell proteins ਜੋ ਹੈ ਉਹ produce ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। SCP जो है it is rich in high quality proteins. SCP is an excellent source of protein. ठीक है, it has a very low fat content. So एक desirable human food हैगा. It is rich in protein and it is poor in fats and it can be produced throughout the year. ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ produce ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ important ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ grow ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ substrate use ਕਰਨਾ ਹੈ even ਆਪਾਂ waste product use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ cheap substrate ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So SCP जो है it should also reduce the pressure on the agricultural production system for the supply of proteins. जो ਆਪਾਂ agricultural practices use करके जो ਆਪਾਂ crops produce कर रहे हैं which have high protein content. So ਉਸ ਦਾ एक alternative है ਆਪਾਂ bacterias ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ bacterias ਨੂੰ grow करके ਉਹਨਾਂ ਦੇ biomass ਤੋਂ ਅਸੀਂ special ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ proteins ਜੋ ਹੈ single cell proteins produce कर सकते हैं. So ਇਹ environmental pollution ਨੂੰ भी reduce करेगा. सो इत्थे बच्चे एक प्रोडक्ट में दिखाया है स्पिरुलिना. स्पिरुलिना इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी. सो माइक्रोब्स लाइक स्पिरुलिना दे कैन बी ग्रोन ईजिली ऑन मटीरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसैसिंग प्लांट. हुणे मैं दसिया कि असीं चीप सबस्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं ईवन वेस्ट आपां यूज़ कर सकते हैं. सो जिवें पोटैटो प्रोसैसिंग प्लांट्स हुंदे हैं जिवें चिप्स वगैरह बन रहे हैं या होर ईटेबल्स बनते हैं. सो उत्थे जिहड़ा जदों प्रोसैसिंग हुंदी है तो उत्थों जिहड़ा वेस्ट निकलदा है ठीक है उस वेस्ट वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ स्पिरुलिना एल्गी जो है वो ग्रो कर सकते हैं और SCP प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैन मोलेसिस है, एनिमल मैन्योर है, ईवन सीवेज वाटर ਜਿਹੜਾ वेस्ट वाटर है उस ਦੇ ਵਿੱਚ भी स्पिरुलिना ग्रो कर सकता है to produce large quantities and can serve as a food which is rich in the proteins, minerals, fats and carbohydrates. So SCP जो है it is very rich. हुणे मैं तन्ने दसिया कि HCP जो है SCP जो है इस दे विच high protein content है. It has very low fats and it is rich in the minerals, carbohydrates and other nutrients. So इसनों एक ऐसी supplement की तरह भी use कर सकते. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ SCP ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ. ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਵ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ. ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰੂਲਿਨਾ ਦੱਸਿਆ ਇਟਸ ਅ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ. ਦੈਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਥਾਈਲੋਫਾਈਲਸ ਹੈ ਐਂਡ ਮਿਥਾਈਲੋਟ੍ਰੋਫਸ ਹੈ that can be also used for producing SCP. then yeast है candida and then some filamentous fungi use हो सकते हैं जिमें fusarium है and graminearum. so ये कुछ microbes ने जो कि आप use कर सकते हैं for SCP production. एडवांटेज ऑफ SCP ਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਇਨ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਇਨ ਦਾ ਫੈਟ ਕੰਟੈਂਟ. It reduces the pressure on the agricultural production system for the supply of required proteins.
SCP is based on industrial SCP ਜਿਹੜੀ production ਹੈ that is based on industrial effluents, so it helps to minimize environmental pollution because ਜੋ industries ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ waste ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ waste ਨੂੰ ਅਸੀਂ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ as substrate for the production of SCP, so ਇਹ environmental pollution ਨੂੰ ਵੀ minimize ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ SCP ਜੋ ਹੈ ਇਹ throughout the year ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ produce ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ SCPs ਜੋ ਹੈ they are very good source of vitamin B complex। ਸੋ ਇਸ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ SCP ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ SCP ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ SCP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਲੋ ਫੈਟਸ ਨੇ, ਦੈਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਜੋ ਸਪਿਰੂਲਿਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਿਰੂਲਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟਾਮਿਨ A ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਟਾਮਿਨ C ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਵਾਈਟਾਮਿਨ A ਹੈ, K ਹੈ, ਵਾਈਟਾਮਿਨ B1, B2, B3, ਵਾਈਟਾਮਿਨ B6 ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਵਾਈਟਾਮਿਨ B12 ਹੈ, ਦੈਨ ਬਾਇਓਟਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ SCP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰੂਲਿਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਰੂਲਿਨਾ ਦਾ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SCP ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਡ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ। Plants tissue culture is a technique of culturing cells into tissue. What is a tissue? बच्चे tissue is a group of cell. ਆਪਾਂ ਇੱਕ group of cell ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ tissue ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ culture ਕਰਦੇ ਹਾਂ cells into tissues, organ or organisms on the cultural medium. So it is a technique of growing plant cells, tissues or organs. ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ? ਇਨ ਐਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਮਾਲ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਸੈਪਟਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਏਸੈਪਟਿਕ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸੈਟਅਪ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਟੋਟੀਪੋਟੈਂਸੀ। What is totipotency? Totipotency ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ it is the ability of a single cell develop into a tissue or organ or individual. Totipotency means ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟੋਟੀਪੋਟੈਂਸੀ। ਸੋ ਟੋਟੀਪੋਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ। ਦੈਨ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਅਲਾਈਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਪਲਾਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਰਗਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲਾਂਟ। ਐਕਸਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਟਾਕ। ਸਟਾਕ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਟਾਕ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ। ਨਾਓ ਐਕਸਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ,
ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲਾਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸਪਲਾਂਟ ਜੋ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਮ ਦਾ ਪੀਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੀਫ ਦਾ ਪੀਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪਲਾਂਟ ਜੋ ਹੈ वो कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। देन इत्थे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है दैट इज़ नोन एज कैलस। वॉट इज़ कैलस? कैलस क्या चीज़ है? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਟੇਬਲ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਸ ਬਣਾਏਗਾ, ਲੂਜ਼ਲੀ ਅਰੇਂਜ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਸ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪਲਾਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੋ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ? ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਕਸਪਲਾਂਟ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ somaclones. So what are somaclones? Somaclones are the plants which are developed with the help of tissue culture techniques and they are just genetically similar to the explant. So they are known as somaclones. Okay students, so ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਲੀਫ ਲਿਆ ਔਰ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੀ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲਿਆ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆਫ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਲਸ। ਜਸਟ ਨਾਓ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋਨੀਕਲ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਪਾ ਕੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਲੈਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਟਾਈਨੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ plantlets. So these are the various steps which are involved in the technique of tissue culture. So this is another diagram, very simple students. So this is the plant which is a stalk or you can say explant. So from the explant we take a piece of tissue, say from the ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੈਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰੂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲਾਂਟ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲਾਂਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਲਸ ਇਜ਼ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐम्ब्रॉयड ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਐम्ब्रियो ਬਣ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਲਾਂਟਲੈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਲੈਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਪਲਾਂਟਲੈਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਏਸੈਪਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਕਲੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏਸੈਪਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫॉर preparing the setup for the tissue culture. Then inorganic salts, inorganic nutrients for the normal growth of plants students. Many inorganic nutrients हैं जिमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। You have कुछ मैक्रो एलिमेंट्स चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जिमें बहुत ज़्यादा अमाउंट च सानू चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ठीक है। सो ये सानू लार्ज अमाउंट चाहिए। पर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं, दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
they are required in very less amount. For example, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ copper ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ zinc ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ molybdenum ਹੈ, so manganese is there, so ਇਹ ਵਾਲੇ micronutrients ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ less amount ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, that's why they are micronutrients. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੋਸਟਲੀ ਆਇਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਜਾਂ EDTA ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੈਕਿੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਹੈ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜਿਵੇਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਥਾਇਮਿਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ. ਈਵਨ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੁਕਰੋਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ carbohydrates, and it is a source of carbohydrates to provide carbon. So other sugars हैं जिਵੇਂ glucose, fructose जो हैं they can also be used. Then another is amino acids use ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, and second ਹੈਗਾ growth hormones. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰੋਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਸਿਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਬਰਲਿਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸੋ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਵੇਂ IAA ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੋਲ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਾਂ IBA ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ. ਦੇ ਆਰ growth regulators and they are also added in the culture medium. Then next is the agar. What is agar? Students, you have studied in +1 also agar. So agar जो है it is a polysaccharide which is obtained from the seaweeds, that is red algae. So agar ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ agar ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ agar ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ pH ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ pH ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.8 ਤੱਕ pH ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ pH ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ HCl ਔਰ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਸਮ ਐਲਕਲੀ ਲਾਈਕ NaOH. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ pH ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ pH ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਮੀਡੀਅਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਮੀਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਮਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਿਸ਼ੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਐਂਡ somaclones ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ. ਕੋਈ ਸੈਕਚੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਅਲਾਈਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਸੇਮ ਹੈ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ somaclones. ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਪਲਾਂਟ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਸਟਮ ਪਾਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟਿਸ਼ੂ. ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਹੈ, ਰੂਟ ਐਪਿਕਸ ਹੈ, ਸ਼ੂਟ ਐਪਿਕਸ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਰਿਸਟਮਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰਿਸਟਮ ਕਲਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਈਵਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੈਰਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੀਡਲੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ. ਮੈਰਿਸਟਮ ਕਲਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟ, ਅਗਰ ਈਵਨ ਪਲਾਂਟ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇਸ ਮੈਰਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪਲਾਂਟ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਲਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਫਰੋਮ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਪਲਾਂਟ. ਸੋ ਮੈਰਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੈਰਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, that can be used in tissue culture technique for producing healthy plants. ਓਕੇ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ somaclones ਦਿਖਾਏ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਅ ਸਿੰਗਲ ਟਿਸ਼ੂ. So now next is somatic hybridization. What is somatic hybridization? ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਈ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ
और उसके ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੈਟੋਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਮੈਟੋਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਆਫ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਨੇਕਡ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕਡ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਆਫ ਪੋਟੈਟੋ ਐਂਡ ਟਮੈਟੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਪੋਮੈਟੋ। ਪੋਮੈਟੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਆਫ ਟਮੈਟੋ is fused with the protoplast of tomato and potato fuse हो गए and they results in the formation of a new hybrid। न्यू हाइब्रिड जो बनेगा इट हैज़ कॉम्बीनेशन ऑफ पोटैटो एंड टमैटो, दोनों के करैक्टरिस्टिक आ गए, तो इस दे नाल न्यू प्लांट बन गया दैट इज़ नोन एज पोमैटो। सो पोमैटो इज़ द रिजल्ट ऑफ सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो ये वास्ते टेक्निक की है, प्रोटोप्लास्ट लवांगे दो वैराइटीज़ दे जिहदे साडे कोल डिजायरेबल करैक्टर्स है। सो वो प्रोटोप्लास्ट नूं असीं फ्यूज कर दांगे, दैन वी गेट हाइब्रिड एंड दिस इज़ फर्दर ग्रोन टू गेट अ न्यू प्लांट्स। सो दीज हाइब्रिड्स जो हैं इसनूं असीं सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलांगे। दे आर सोमैटिक हाइब्रिड्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट एंड द process is known as somatic hybridization and this process is known as somatic hybridization. For example, protoplast of tomato is fused with that of the potato to form new hybrid plants which is combined, which is having the combination of tomato and potato characteristics. So that is known as pomato and the process is known as somatic cell hybridization. So this is another example, another picture showing you pomato. So you can see this beautiful diagram and this is the result of plant tissue techniques and how we can use the applications of plants tissue techniques for producing such type of plants. So बच्चे, so we have seen that plant tissue जो है it is very very important for even for rapid clonal multiplication। अगर आप सेम टाइप के प्लांट्स जो हैं उन्होंने क्लोन्स बनाने, क्लोन्स होंगे ने जो जेनेटिकली जो है और आइडेंटिकल होंगे हैं प्लांट्स, सो दे आर क्लोन्स। सो प्लांट टिश्यू टेक्निक्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन। Another very important point, this tissue cultural techniques are also used for the production of virus free plants। So just now I explained you कि किस तरह आप मेरिस्टेमेटिक पोर्शन लेके even diseased plant तो tissue आप ले लेने हैं, that is meristem and that can be used for the production of virus free plants। So that is used tissue culture जो है it is also used for the germ plasm conservation जो है उस लिए भी आप जो है इसनों यूज़ कर सकते हैं। So ये एक बहुत ही important technique है students जो आज आप study की, that is tissue culturing कि जिसते नाल आप plant cells, tissues, organs ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਲਸ ਬਣਾਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਸ, ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਮਾਸ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਕੈਲਸ ਵੀ ਗੈਟ ਦ ਪਲਾਂਟਲੇਟਸ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟਲੇਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਦ ਫੀਲਡ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਂਟ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰਾ सेटअप जो आप होएगा वो सारा की होना चाहिए, एसेप्टिक होना चाहिए और फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए। तो उस कंटैमीनेशन जो कल्चर मीडियम है उसके किसी भी तरह का कंटैमीनेशन जो है वो नहीं हो सकता। तो ईवन जिस रूम के आप टेस्ट ट्यूब्स या ग्लासवेयर रखते हाँ वो रूम भी स्टरलाइज्ड होना चाहिए, ऑटोक्लेव्ड होना चाहिए ताकि आप पूरे सैटअप नूं माइक्रोब्स तो बचा सकीए और अपने जोड़े रिजल्ट्स ने वो आपां नूं सक्सैसफुली ऑब्टेन कर सकीए। Okay students, so that's all for today. Thank you very much for watching today's lecture and this was the last topic of our chapter 8, that is strategies for enhancement in the food production। So this was a very easy lesson students, I hope ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। So thank you very much for watching today's lecture. Have a great day students।